وخصوصا إلى أرواح سيد الجلال الحبيب عبد محمد بن سقاف الحسيح وسهل بن مطاحب شيخ عبد القادر بن الرحمن سقاف بن بستان بن مالك كثري، هم إلى أرواح أصولهم وفروعهم منتسبين أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء في هذا البلاد، ومن خصوصا سيد الحبيب علي بن علي سلام محمد العلوي ثم إلى أرواح ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وعمتنا وعمتكم وعمة المسلمين أجمعين، ومن أمر هذا المسجد وعبد الله في المتسلين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجات في الجنة، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحفظنا وإياكم من شر الأمراض من البلوى، وأن الله يبلغنا وإياكم كل أمنية ويجعل حاجة كلها مقضية دينية دنيوية أخروية بجاه خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واقف المعادي وازرف ورداع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. السلام
jamaah yang laki-laki dipenuhin sini dulu biar apa softnya di depan penuh dulu, nggak apa-apa, supaya lebih berkah majelisnya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه. مع آلك الأدهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبه لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله
والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وادهب رانا. صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذان. صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وهذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا. صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة أنذا وكن يقظانا. الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. طهره الله هماه اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والتوكير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا ضاقت بك الأحوال يوما وبالأسحار صل على محمد. إذا كنت في فكر أو في ضيق أو في مرض فأكثر بالصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد. وفي عشر يصلي الله 100 فلا تنسى الصلاة على محمد. وفي 100
يصلي الله ألفا ولا تترك الصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد. يا هادي الدنيا شيخي واشهدي أن بغير المصطفى لا نقتدي. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد. صلوا على النبي محمد. سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي سل يا نبي سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي رسول الله كل من حنجى ويضر ويثرى جنابك حبيب الله حبيب الله وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي شفعت عليه شفعت عليه سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي حجوا ولبوا ذروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر حجوا ولبوا ذروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر يا حنانا يا منانا يا هنانا يا منانا من ذاك زمزم وصلى الفجر وصلى الفجر وكبر يا نبينا الهادي العدناني كسر نور الأكوان يا
سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان حبيبي يا أبا اللهم صل الزهراء وسلم عليه أرجو أرضى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أرضى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أرضى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أرضى منك بنظرة عسى يرضى بالبشرى نالوا منك الأماني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا وعلى وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أكوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه عنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر واسف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini tim Hadroh Tarimi ya, jenengan saya kenalin lagi dan lagi. Tahun ini kita lagi pembentukan tim Hadroh dan alhamdulillah sudah makin bagus dan makin bagus. Go internasional habis ini insyaallah. Nah, semoga semakin solid, semakin kompak yang dipimpin oleh Ustadz Aufa. Dan rencana insyaallah sebentar lagi Majelis Tarimi Sukoharjo ini juga akan membuka madrasah insyaallah. Kita akan membuat madrasah supaya adik-adik anak-anak muda semuanya semangat untuk ngaji. Yang ada di sekolah-sekolah nanti bisa didaftarkan supaya maghrib sampai isya mereka ikut ngaji, belajar ilmu nahu, kitab kuning, belajar ilmu fikih. Nah, nanti bersama saya dan juga Ustadz Aufa dan tim Tarimi dan semuanya insyaallah kita akan buat di Sukoharjo. Semoga bisa istiqomah semuanya. Tadi sudah qasidah sholawat silya Nabi, kita lanjutkan yang berhubungan labbaik Allahumma labbaik. Ini saat-saat di mana banyak saudara-saudari kita umat muslimin muslimat sedang melakukan ibadah haji. Kita doakan mereka semua insyaallah diberi kesehatan, diberi kekuatan, dijadikan ibadah haji mereka mabrur, dan insyaallah mereka berangkat aman selamat, pulang juga aman selamat, dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat,
dan mudah-mudahan juga semua jamaah kita bisa umroh dan haji. Semuanya insya Allah bisa berangkat. Kita berdoa terus, tidak ada yang tidak mungkin, karena umroh dan haji merupakan panggilan Allah. Bukan tentang siapa yang kaya, tetapi tentang siapa yang diberi dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Monggo sarang-sarang. labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabb Zamzam wal maqam warruqni wal baitil haram. Ya Rabb Zamzam wal maqam warruqni wal baitil haram. صلي على خير الأنام والحال والصحب الكرام. صلي على خير الأنام والآل والصحب الكرام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا ربنا 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 كن عوننا للحج بالبيت الحرام. يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد
لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاءه قد كانا حملت به الأم الأمينة بنت وبمن لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور الله وجهه وسار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن كسي كان والده يدعى كيما شانه قد دل عذب بذلك شانا وفز أصول المصطفى حتى درى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك يفعلا بربه الإسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوانا بطار ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد الله الله
وخيم في زهروت ألف صلى الله على زين الوجود من ساقا طيبا وخيم في زهروت ألف صلاة الله على زين الوجود من ساق طيبا وخيم في زهروت ألف صلاة الله على زين الوجود من ساكن طيبا وخيم في زهروت وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برد الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نقيست أزنام الشركين وبنا شرقي تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحما كفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول أفضى طلع البدر علينا في عزانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشاشا طلع البدر علينا بعزانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمل صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واتنا بكل ما تمام وكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب غثنا الله بحياها الطالية ما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وختم العمر بحسنا يا الله وحسين العقبى ومرجع
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهرى وآله والصحابة مسنا الشعب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali di dalam rutinitas kita setiap hari Selasa malam Rabu, Majelis Tarbiyah Islamiyah Sukoharjo, yang mana setiap malam Rabu minggu kedua bertempat di Masjid Nur Hamdi. Kita doakan semoga semua yang membantu kegiatan kita, baik dengan harta, tenaga, kekuatan, tempat dan semuanya, InsyaAllah Allah beri keberkahan kepada mereka semua, dan Allah balas dengan sebaik-baik balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan InsyaAllah kita semua yang hadir diberi kekuatan, bisa istiqamah, terus selalu hadir di dalam rutinan Majelis Tarbiyah Islamiyah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, karena kita semua saat ini telah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita ngajinya malam hari ini Risalah Adab Sulukul Murid, kita lanjutkan di Selasa yang akan datang. Kita akan membahas tentang bulan Dzulhijjah dan sedikit membahas tentang kurban nggih. Monggo disambi jenengan sambil minum makan nggih, mboten napa-napa, santai. Alhamdulillah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan 10 hari terbaik. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada satu hari yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh di dalamnya lebih dari 10 hari Dzulhijjah ini. Nah, ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini 10 hari yang mulia. Kita ini berada di hari-hari yang mulia. Amalan di dalam 10 hari ini berbeda dengan amalan di hari-hari lain. Kalau kita mungkin sering dengar fadilah amal ada di bulan Ramadan, ya, jarang kita mendengar fadilah amal ada di bulan Dzulhijjah. Padahal di bulan Dzulhijjah ini terutama 10 hari pertamanya itu enggak kalah sama bulan-bulan lainnya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada hari yang lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah untuk beramal soleh di dalamnya lebih dari 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Bu, ini adalah hari-hari yang mulia untuk beramal di dalamnya. Makanya katakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW apa? Fa'akthiru fihinna minat tahlili wa tahmiti wa tasbihi wa takbir. Perbanyak di dalam 10 hari ini di bulan Dzulhijjah ini mengucap tahmid, alhamdulillah, mengucap tasbih, subhanallah, mengucap tahlil, la ilaha illallah, mengucap takbir, Allahu, banyakin zikir, banyakin amal. Bahkan dikatakan al-amalu fi hadhil ayyamil ashr, beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana jenengan saat ini ada di malam ketiga atau malam keberapa ini, di antara malam 10 Dzulhijjah ini beramal di malam-malam dan di hari-hari ini, dikatakan itu yatadha'afu ila sab'imi'ah. Amalnya itu dikali lipatkan oleh Allah sampai 700 kali lipat pahala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Jenengan biasanya kalau pasar diskon gede-gedean, wah budal kabeh. Rame kebek, apa maneh Shopee 66, 77, 88. Wis dari jam 12 malam ngadep HP belanja Shopee. Ya, kalau lagi ada diskon, lagi ada obral, wah semangat semuanya. Apa maneh wong wedok, wah kabeh diblonjoi nganti bojone mumet kabeh. Ya, keluar semuanya, datang paket banyak-banyaknya ke rumah. Oh, ini semangat. Kenapa? Lagi banyak diskon, obral. Lah di bulan ini di 10 hari pertama Allah juga lagi mengobral pahalanya dikasih sama Allah banyak. Bahkan dikali lipatkan sampai berapa? Sampai berapa? Halo. Wis ngantuk kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. 700 kali lipat. Yang biasanya silaturahim dapatnya sekian dikali lipatkan sama Allah sampai 700. Yang biasanya sedekah dapatnya sekian dikali lipatkan sama Allah 700. Apapun amal soleh yang ada di dalamnya dikali lipatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW itu kalau sudah masuk 10 hari Dzulhijjah pertama semangat beliau untuk ibadah. Bahkan para sahabat itu sampai mengerahkan semua waktunya untuk ibadah. Ini hari-hari yang mulia, cuma jarang kali para pendakwah, penceramah yang ngucapin atau nyampaikan tentang bab ini. Ya, kita sering dengar Ramadan, kita sering dengar mungkin bulan Sya'ban atau bulan-bulan Muharram dan lain. Tapi jarang disebutin yang 10 hari pertama. Padahal di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwasannya afdalu, mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW, afdalu ayyamid dunya. Paling mulianya, paling utamanya hari-hari yang ada di dunia itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari bulan Dzulhijjah ini paling utamanya hari. Bahkan sampai sama Allah Subhanahu wa ta'ala digunakan untuk bersumpah. Allah itu enggak mungkin bersumpah di dalam Al-Quran dengan sesuatu yang remeh atau sesuatu yang biasa saja, enggak. Sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah itu pasti sesuatu yang mulia. Di antaranya Allah bersumpah wal fajri walayalin, demi fajar dan demi 10 malam. Itu sebagian ulama mereka berpendapat yang dimaksud 10 malam di dalam sumpah Allah itu adalah 10 malam bulan Dzulhijjah. Nah, ini 10 malam yang mulia. Nah, makanya di awal ini saya ingin memberi semangat. Ayo bersama-sama banyakin beramal. Bersama-sama kita banyakin berzikir. Bersama-sama kita banyakin sedekah di hari-hari ini. Karena ini hari-hari adalah hari-hari di mana Allah menuangkan banyak anugerah-anugerah dan pemberiannya kepada hamba-hambanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, bahkan dianjurkan kita, ya, ini kenapa sih kok 10 hari bulan Dzulhijjah ini mulia? Ya karena ibadah di bulan Dzulhijjah ini lengkap. Ya, ada ibadah sholat, ada disunahkan juga untuk berpuasa dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal nanti 9 Arafah disunahkan berpuasa. Bahkan ada dikatakan 1 hari berpuasa itu seperti berpuasa selama 1 tahun pahalanya. Yang bermalam dia menghidupkan malam bulan Dzulhijjah ini 10 malam pertama dia hidupkan, itu setiap malamnya seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya. Ini pahalanya besar. Bahkan di dalam 10 hari ini pun juga ada yang namanya ibadah haji yang mana enggak ada di hari-hari lain, ya. Ada Arafah juga, wukuf mereka di padang Arafah. Banyak sekali amal-amal soleh yang terkumpul ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dinamakan hari-hari yang paling mulia yang ada di dalam dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian juga kita dianjurkan semua untuk memperbanyak puasa. Nggak lupa lagi nanti tanggal 9. Kalau nggak bisa puasa setiap hari minimal pas hari Arafah. Kalau mau sama sebelum Arafah ya bagus. Kalau bisa Kamis, Jumat, Sabtu besok puasa, bagus. Orang kalau puasa di bulan haram hari Kamis, Jumat, dan Sabtu berturut-turut itu seperti berpuasa selama 700 tahun dia pahalanya. Kalau bisa puasa bismillah, bagus. Kalau enggak minimal puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah itu kapan, Bu? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 9-nya kita bulan Dzulhijjah tahun ini itu kalau ngikut sama pemerintah ada pada hari Ahad. Nah, makanya hari Ahad semuanya nanti puasa nggih. Usahain puasa. Yang enggak halangan ya, puasa semuanya sunnah. Ini pahala Arafah ini besar pahalanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ahtasibu 'ala Allah, siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah. Kata Rasulullah, puasa di hari Arafah itu
Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pahala diampuni dosa-dosanya. Dosa yang ada di tahun lalu dan dosa yang ada di tahun yang akan datang. Eman-eman. Kalau jenengan nggak sampai puasa nanti hari Minggu eman-eman, ini pahalanya besar, pahalanya gede. Ya. Makanya nanti Minggu kita puasa semua Arafah, ditambah majelis kita tarim ini ngadain buka bersama, Bu. Ya. Jenengan ora usah mumet buka, ya. Ikut aja buka bersama Tarimi. Nanti infonya ada di grup, yang belum masuk silahkan bilang sama yang lain biar dimasukkan. Ada nanti hari Minggu kita buka puasa, ada di perumahan, ya. Kita ngadain namanya takrif. Kegiatan takrif itu apa sih? Kegiatan takrif itu adalah kegiatan berzikir menyerupai orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Nah, nanti kita mulai setelah sholat asar, kita bersama-sama kumpul di depan halaman perumahan itu, di rumput-rumput itu kita kumpul duduk, kita berzikir seperti orang yang ada di Arafah. Zikir, doa, munajat sampai datang waktu maghrib kita buka bersama. Untuk umum, ya silahkan jenengan ajak saudara, teman semuanya. Nah, kalau bisa majelis itu jangan ikut cuma sekali 2 kali di tempatnya aja, tempat-tempat yang lain diikutin. Nah, ini takrif kesempatan besar ini hari Minggu nanti kita buka bersama, berpuasa bersama, berzikir bersama, munajat bersama, insya Allah ada di perumahan insya Allah. Kemudian di hari Arafah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bahkan kata Kanjeng Nabi SAW di dalam hadisnya, beliau mengatakan tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka lebih dari hari Arafah. Jadi di hari Arafah itu Allah memang benar-benar banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Hamba-hambanya yang bertaubat, hamba-hambanya yang berpuasa, hamba-hambanya yang menghadang rahmat Allah, banyak zikir dia di hari itu, dia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin Allahumma amin. Makanya hari Arafah nanti jangan sampai dilewatkan. Share ke semua, ajak semua jamaah kita. Kalau bisa seperti di luar-luar kota sana, seperti di Pasuruan dan lain sebagainya, mereka kumpul di Padang, itu yang ikut sampai ribuan, kumpul bersama, mereka berzikir, bermunajat, ya, mereka mengucapkan tahlil, mereka mengucapkan sholawat, mereka mengucapkan doa seperti orang-orang yang wukuf ada di Arafah, ya. Nanti kemudian kita tutup bersama dengan buka dan sholat maghrib berjamaah insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang tak kalah penting yang ingin saya sampaikan di malam hari ini adalah suatu ibadah yang dianjurkan kepada kita, ya. Yang ada di bulan Dzulhijjah ini adalah kurban, ya. Saya minta dan saya mengajak ke semua jamaah, kalau kita memiliki kemampuan jangan sampai tidak berkorban. Eman-eman. Ini korban ini hukumnya adalah sunnah, tapi sunnah ditekankan, sunnah muakkadah. Bahkan menurut madhab Imam Abi Hanifah ini korban Idul Adha itu hukumnya wajib. Kalau Rasulullah SAW beliau wajib, setiap tahun beliau berkorban. Selama 10 tahun tinggal di Madinah itu beliau selalu berkorban, ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri beliau menyerukan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita semua umatnya untuk berkorban. Bahkan beliau menegur orang-orang sahabat-sahabat dan siapa yang enggak mau berkorban beliau tegur. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrubanna masjidana musallana." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang dia diberi kelapangan sama Allah, diberi rezeki, diberi kemudahan, tapi dia nggak mau berkorban, diberi rezeki, nggak mau berkorban, maka kata Rasulullah apa? Jangan dekat-dekat sama masjid kami, jangan dekat-dekat sama musola kami. Maksudnya apa? Ini teguran keras dari Rasulullah, teguran keras dari beliau untuk orang yang diberi lapang tapi nggak mau berkorban. Nah, makanya kita banyakin nanti berkorban. Ini adalah sunnah, tapi sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Dan ini adalah merupakan ajaran Nabi Allah Ibrahim. Ketika itu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, famalana fiha ya Rasulullah?" Apa yang kita dapatkan dari korban ini apa ya Rasulullah? Kalau kita berkorban ini kita dapat apa? Kata Rasulullah apa? Bikulli sya'rah hasanah. Setiap satu bulu
yang ada pada kambing atau binatang yang kamu buat korban, itu Allah catat kebaikan. Ya, setiap satu bulu ya. Bikulli sya'rah, ya, setiap satu bulu. Fasuf, maupun kambing domba yang bulunya banyak, gibas dan lain sebagainya. Iya, kata Rasulullah, setiap satu bulunya dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul bersabda, man dhuha thayyibatan biha nafsuh muhtasiban li udhiyatih kanat lahu hijaban minan nar. Siapa orang dia tadi itu berkorban dan dirinya memang benar-benar ikhlas, nggak nyendet, nggak pamer, nggak riak, ya. Oh, ini korban saya, buat status, kalau perlu dicet sapi ini, ya, di share kemana-mana. Ini saya nyumbang sapi 1 ton, ini begini, nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya lega. Nggak eman-eman, waduh eman ya, ngerti ngono duwite gak gawe tuku iki wae timbang iku wis akeh pisan sing korban wis. Enggak, hatinya memang benar-benar ikhlas dan dia menerima, dia dengan senang hati, maka itu korban yang dia kerjakan akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Bahkan Rasulullah berkata kepada putrinya ketika berkorban, wahai putriku, kata Rasulullah, saksikanlah itu korban kamu, istashhidi, lihatlah itu hewan kamu ketika disembelih. Kenapa? Karena ketika darah itu menetes, pertama darah itu menetes ke bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Jadi ketika kita nyembelih korban itu, darah yang netes dari korban kita itu akan menjadi pelebur dari dosa-dosa kita. Dan hewan korban kita itu nanti yang akan menjadi tunggangan kita di alam akhirat. Nah, ini fadilah-fadilah, keutamaan kita untuk berkorban. Jangan sampai lupa untuk berkorban, apalagi yang diberi kelapangan, ya. Karena apa? Ma'amila adami amalan, tidak ada manusia yang melakukan suatu amalan di hari Idul Adha, Yaumun Nahar, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari ihraqid dam, mengalirkan darah. Amalan pahala yang paling besar, yang paling dicintai oleh Allah nanti di hari Idul Adha adalah menumpahkan darah binatang korban kita. Nah, makanya dianjurkan dan sangat ditekankan kepada siapapun yang memiliki kelapangan, kemudahan, rezeki untuk berkorban, ya. Jangan sampai ditinggal, ya, sunnah korban kita, karena banyak sekali manfaat, banyak sekali faedah, keutamaan bagi orang yang mau berkorban. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saya mau membahas sebetulnya hukum-hukum dan penjelasan-penjelasan yang ada di korban. Nggak lama-lama, kalau saya jelasin semua nganti subuh malah, ya, karena ini bab fikih. Kalau bab fikih ngaji itu bisa lama, apalagi nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa karena ini penting. Ya, jenengan kalau yang keburu langsung pamit nggih mboten nopo-nopo, dan saya pun mau membahasnya singkat-singkat aja. Saya ambil yang penting-penting. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Kalau nggak cukup waktunya, ya kita lanjut nanti di luar majelis juga nggak apa-apa, ya. Jadi intinya ibadah kurban ini, Bu, udhiyah, ya, itu adalah menyembelih hewan kurban di hari raya sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa sih? Hari setelah hari Idul Adha, ada 3 hari, ya. Kalau Idul Adha kita besok Senin, berarti Selasa, Rabu, Kamis itu namanya hari tasyrik. Ini adalah waktu untuk menyembelih binatang kurban kita, ya. Jadi nyembelihnya mulai setelah kita mengerjakan sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah. Setelah itu kita nyembelih korban kita sampai hari terakhir tasyrik sebelum terbenamnya matahari. Itu waktu kita nyembelih. Dalil-dalil banyak, salah satunya dalil yang kita sering baca, surat Al-Kautsar. Jenengan kan hafal, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Salatlah, ya. Kemudian diperintahkan juga untuk menyembelih korban. Ya, ini dalil di hari Idul Adha 10 Dzulhijjah kita untuk mengerjakan sholat, kemudian kita menyembelih binatang korban kita. Ada juga dalil-dalil lainnya yang saya singkat di pertemuan ini. Kemudian hukum berkorban, ini penting juga supaya kita tahu. Hukum berkorban itu ada 3, ya. Ini sebetulnya sudah saya siapkan catatannya
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mau saya bagi ke semuanya. Cuma tadi lupa mau pesan sama anak. Ya, sebetulnya sudah saya catat semua bahasa Indonesia, jenengan bisa bagi ke masjid dan semuanya supaya tahu ilmunya. Dan jenengan kalau berkorban nggak tahu ilmunya malah salah nanti. Ya, ini penting supaya kita tidak salah di dalam ibadah karena banyak orang ibadah asal-asalan akhirnya nggak diterima ibadahnya. Nah, makanya ini penting ilmu-ilmu yang disampaikan tentang berkaitan dengan hukum korban. Ada 3, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini inti gampangnya, satu anggota keluarga ada satu yang berkorban maka yang lain sudah gugur kesunahannya. Tapi tetap Bu, yang dapat pahala ya yang berkorban aja ya. Ini satu keluarga ini, yang dimaksud satu keluarga ini bukan satu keluarga besar jenengan enggak. Satu keluarga yang ditanggung nafkah ya anak-anak jenengan ya, yang ditanggung nafkah aja. Ini satu keluarga ini ada salah satu yang berkorban sudah, yang lain kesunahannya gugur. Itu sunnah kifayah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang hukum kedua adalah sunnah ain muakkad. Nah, ini sunnah untuk perorangan. Ya. Sunnah ain muakkad. Ya, orang tadi Islam, mukallaf, mampu, dia memiliki harta yang lebih dan lain sebagainya. Ya, ini ditekan bagi dia per individu. Ya, ini buat orang-orang yang haji biasanya ada di sana. Ya, ini buat orang-orang yang haji. Ada lagi yang ketiga, hukumnya jadi wajib. Yang tadinya sunnah, hukumnya berubah jadi wajib. Korban menjadi wajib, hukumnya berubah. Itu dikarenakan 2 hal. Yang pertama, dia nadar. Saya nadar tahun ini saya akan berkorban, jadi wajib korbannya. Nah, nanti ini ada perbedaan hukum Bu. Ada perbedaan. Kalau korban itu sunnah, binatang korbannya masih boleh dimakan sendiri, sebagian dibagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah wajib seperti nadar gini, nanti binatang korbannya nggak boleh ada yang dia makan. Semuanya harus dikasih kepada fakir miskin. Nggak boleh dikasih kepada orang yang punya, orang yang mampu, nggak boleh. Harus dikasihkan ke fakir miskin. Ini nanti perbedaannya ada di situ. Ya. Ada juga korban itu bisa menjadi wajib ketika dia tentukan, dia ta'yin. Nah, ini sering terjadi di antara kita. Nah, ini hati-hati. Jenengan misalnya nentukan, ini kambing korban saya. Ya. Ini kambing korban saya. Ini nanti lafaz ta'yin menentukan kambing korban saya ini bisa berubah menjadi wajib. Bukan sunnah lagi tapi menjadi wajib. Lah kalau sudah menjadi wajib, itu nanti binatangnya harus ditasarrufkan kepada fakir miskin. Diberikan fakir miskin, gak boleh ada yang dia makan. Tapi beda, ini ada satu pendapat ya, yang memberi kemudahan bagi kita. Kalau ketika kita mengatakan ini kambing saya, kambing kurban saya ini dengan tujuan ikhbar. Contohnya jenengan bawa kambing ditanya sama orang, ini kambing apa nih? Oh, ini kambing saya, kambing kurban saya. Dia tujuannya memberitahu ini enggak jatuh wajib ya. Karena bahasa Indonesia ini beda dari bahasa Arab ya. Jadi seperti itu, hukumnya ada 3. Kemudian yang penting juga di dalam berkorban ini kriteria hewan-hewan kurban kita, ini penting. Jangan asal-asalan jenengan kurban. Kalau beli binatang dilihat dulu ya. Sapi, kalau saya mau bahas unta wis jelas gak ada yang kurban unta ya. Kalau ada yang kurban unta wis jelas impor nih ya. Sapi usianya berapa? Usianya sapi 2 tahun lebih. Kalau usia unta itu 5 tahun, kalau jenengan penasaran. Usianya unta 5 tahun ke atas, nah, itu usianya unta. Kalau usianya sapi itu 2 tahun ke atas. Kalau kambing dibedakan. Ada kambing kacang, ada kambing ya, bukan kacang, domba atau gibas ya. Kalau kambing kacang itu usianya harus masuk 2 tahun atau lebih, hati-hati ya. Kalau kambing gibas ya itu boleh usia 1 tahun atau 6 bulan ke atas nggak apa-apa. Yang penting sudah poel. Jadi jangan asal-asalan kambingnya poel kok ambil aja. Apalagi pedagang-pedagang, penjual-penjual kan kadang asal-asalan, jangan. Dilihat dulu usia dipastikan. Ya nggak perlu ente pakai tanya bukti kelahirannya tanggal berapa ini ya, nggak perlu. Yang penting penjualnya sudah amanat, dia ngatain 2 tahun wis poel wis ya. Jangan dibuat dawa malah mumet sampai antakok ini. Akte kelahiran sisan mbok takoi. Ya, jadi seperti itu untuk sapi dan juga kambing. Kemudian di binatang kurban yang kita lihat juga selain kita tentukan usia, tahu usianya, yang tak kalah penting adalah selamat dari aib.
dari cacat. Ya. Cacatnya di sini apa sih? Cacat yang bisa mengurangi dari kualitas kambing ataupun sapi binatang kurban kita. Ya. Kuantitas dagingnya itu jangan sampai berkurang. Contohnya seperti apa? Sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi SAW, ya, digambarkan oleh beliau seperti binatangnya tadi itu buta, ya, ataupun sakit sampai kurus, ya, dagingnya wah habis-habisan sudah, ataupun kakinya pincang. Makanya hati-hati kalau mau nyembelih jangan salah-salah, kambingnya dioncal-oncal ya. Hati-hati kalau pincang nggak sah ini nanti korbannya, ya, harus diperhatikan juga. Kemudian apa namanya? Ilaha illallah. Kurus, terlalu kurus itu ya, binatangnya juga berbahaya, itu enggak sah nanti malah kurbannya. Jadi dilihat sehat, jangan sampai ada cacat ataupun sakit. Terutama juga ini telinga, kalau terpotong telinganya cacat, ya, kupingnya pedot, ya. Nah itu juga enggak sah kurbannya ya. Nah jadi intinya jenengan kalau cari binatang kurban, jenengan pastikan sudah pas usianya atau lebih, itu yang pertama. Dan yang kedua lihat binatangnya sehat atau enggak. Jangan sampai binatangnya itu nanti ada aib ataupun cacat. Ya, bisa dimengerti nggih? Ini mau tak kebutkan tapi takutnya jenengan enggak nyampe nanti malah nek tak pelan-pelan tambah kesuwen majelisnya. Wis modele wis anyang-anyangen. Ya. Lah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian jangan lupa nanti ketika nyembelih, sebelum nyembelih jenengan apa namanya? Niat. Ya, jenengan ibadah kalau enggak niat ya enggak masuk akhirnya. Diniatin kambingnya. Kalau sunnah ya niatin sunnah tadi, kalau wajib ya wajib ya, niat. Kemudian perlu diperhatikan nanti tasarrufnya juga jenengan, memberikannya. Kalau jenengan tadi itu ibadahnya kambingnya, kurbannya sunnah, itu kambing atau sapi jenengan mau jenengan ambil nggak apa-apa. Tapi kalau wajib ya maka harus jenengan kasih semuanya, nggak boleh ada jatah yang jenengan makan. Nah, jadi itu nanti korban itu kalau sunnah jenengan boleh ngambil, yang paling afdol ngambil sedikit, kemudian sisanya dibagi, itu yang paling afdol. Ngambil sedikit kenapa kok disuruh ngambil sedikit? Supaya kita tabarruk, ngambil berkah dari binatang korban kita. Ya, nggak apa-apa ambil sedikit, itu yang paling afdol. Ya. Kemudian yang kedua bisa juga jenengan ambil banyak, ini juga nggak apa-apa, silahkan ambil banyak, kemudian sisanya kasihkan ke orang juga nggak apa-apa, bukannya nggak sah atau berdosa enggak, cuma pahalanya ya sithik. Nah, pemane sing diambil 2/3, 1/3 mau kayak wong ngisi-ngisi ini ya, keambil kabeh sih kayak cuma 1 kilo ya nggak apa-apa ya, yang penting ada yang dikasih ke fakir miskin. Kalau ibadah kurban sunnah, tapi kebangetan wis rasa kurban sisan ya, mosok sing dikekno sithik. Atau juga cara yang boleh juga jenengan bagi 3. 1/3 buat jenengan, 1/3 buat fakir miskin, dan 1/3 buat hadiah. Nggak apa-apa, korban ini buat hadiah orang-orang yang punya nggak apa-apa, asal korban sunnah. Karena apa? Karena korban ini merupakan jamuan Allah. Ya. Jamuan Allah, yang memberi itu Allah. Ini korban-korban yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala, kambing, sapi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menginginkan semua umat di hari itu makan. Makanya dikatakan hari raya Idul Adha itu ayyamul akal wasyurub, harinya makan dan minum, haram puasa ya. Nggak boleh jenengan puasa hari tasyrik, nggak boleh. Itu hari lebarannya umat Islam, semuanya harus kenyang, semuanya harus makan. Ini jamuan dari Allah, makanya beda sama beras zakat fitrah yang dikasihkan kepada fakir miskin aja enggak. Kalau ini orang-orang kaya juga boleh dikasih sebagai hadiah. Nah, tapi orang kaya dapat hadiah ya ojo mbok dol sini dimakan ya, dinikmatin sendiri, sudah dikei hadiah malah kumpul dijual ya. Jangan makan sendiri ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu penyembelihan tadi sudah saya terangin ya. Kemudian kesunahan-kesunahan di hari raya nanti. Kalau hari raya Idul Adha ini kepada pengurus masjid dan lain sebagainya. Kalau Idul Adha itu beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu sunnah sebelum sholat kita makan dulu. Kalau Idul Adha sunnahnya sebelum sholat kita puasa. Ya. Kemudian kalau Idul Fitri itu sunnahnya sholat Idul Fitri dilakukan agak akhiran, bukan segera, tapi agak akhiran. Kenapa? Karena sebelumnya ada ibadah bagi zakat fitrah. Kalau Idul Adha beda.
malah disunahkan untuk dicepetin. Nah, karena setelah sholat Idul Adha masih ada ibadah yaitu berkorban. Nah, jadi mulainya agak pagi setelah matahari naik. Nah, itu jangan terlalu lama, mulai aja karena setelah itu orang mau berkorban mereka. Kemudian yang korban diperhatikan kambingnya, sunnah-sunnahnya ya. Seperti baca basmalah ini sunnah ya. Jangan nanti enggak pakai baca basmalah, haram, enggak sah ini bangkai dibuang ya, jangan. Malah mubadzir akhirnya. Enggak. Basmalah itu sunnah. Yang penting yang nyembelih orang Islam. Kalau yang nyembelih orang kafir enggak masuk. Ya. Walaupun dia bismillah ya. Ya, walaupun bismillah, misalnya orang kafir bismillah tetap jadi bangkai. Yang penting yang nyembelih orang Islam, walaupun enggak basmalah enggak apa-apa. Kemudian sunnah ketika nyembelih mengucap takbir, mengucap juga sholawat, menghadap kiblat. Ya. Kemudian kakinya jangan ditaleni semua ya. Ada kaki kanan yang dilepas, mbuh kaki opo tangan mbuh itu ya. Kaki bagian mau tak omong kaki ya tangan, mau ngomong tangan ya kaki ya, wedhus ya. Ada bagian belakang yang dilepas supaya apa? Dia tidak merasakan sakit, yang tidak ada tempat apa istilahnya untuk melampiaskan lah. Kayak kabeh diikat ya dia kasihan lah. Kita harus rahmat. Makanya wong nyembelih iki sing rahmat. Jangan nanti tak lihat kambingnya dikumpul ke kabeh, bolone disembelih ditunjukkan di depannya ya. Malah dipamer-pamer kayak sakno, ini enggak ada rahmat. Sing rahmat sama binatang itu yang rahmat. Ini perintah dari Rasulullah. Orang yang rahmat kepada binatang, ya rahmat kepada manusia, dia akan dirahmati sama Allah. Itu ajaran Islam. Kasih ono satir, terutama pengurus-pengurus iki. Ya, kasih satir aja mau pamer ke kabeh malah deloki bolone pateni kabeh ya. Walaupun kambing-kambingin disembelih itu mereka merasa senang. Jangan salah loh. Kadang wong wedok apa anak kecil itu kasihan kambingnya gini loh, kok kasihan ya. Justru kambingnya itu ketika disembelih itu mereka bahagia senang timbang mereka nunggu sampai tuwek mati dhewe. Mending disembelih mereka senang, gembira. Ora percaya takok ya. Pasti mereka gembira dan senang. Bahkan saya mendapat suatu perkataan dari guru saya ketika belajar bab udhiyah dulu, kitab Minhaj, ingat saya. Guru saya itu sempat ngomong gini, ketika kambing disembelih, dia seolah-olah memberontak, ya, ataupun dia merasa kesakitan, itu sebetulnya dia nggak merasa sakit. Justru dia merasa kenikmatan seperti nikmati manten anyar. Wis ngerti toh? Nah, manten anyar pertama-tama ngapain ya? Kambing ketika disembelih seperti itu, dia merasakan kelezatan dan kenikmatan seperti kemanten. Ya. Nah, karena dia digunakan untuk berkorban dan disembelih untuk berkorban. Nah, justru dia senang. Jadi jangan sedih atau enggak tega ya. Kemudian baca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini korban darimu. Nah, karena ini pemberian Allah dan aku kembalikan kepadamu dan ini diberikan kepadamu, maka terimalah korbanku. Minta sama Allah, berdoa. Kemudian yang gak kalah penting juga buat siapapun yang mau berkorban, sejak tanggal 1 kemarin sampai nanti hari mau berkorban, jangan potong kuku, jangan potong rambut ya. Intinya anggota tubuh kita jangan ada yang dipotong. Motong jari beb ya, jangan dulu ya. Jangan dulu, semua anggota jangan dipotong. Kenapa? Karena supaya kita mendapat ampunan menyeluruh, seluruh tubuh kita dapat ya. Kalau jenengan ada yang dipotong, ada yang dihilangin, itu nanti berkurang, gak seluruh tubuh kita akhirnya. Makanya jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut, sampai nanti setelah berkorban baru potong. Itu hukumnya sunnah. Kalau ada yang potong beb ya silahkan, tapi makruh ya. Makruh. Kemudian afdolnya nyembelih sendiri ya. Ini afdolnya. Ngreknya ini tok loh, nguliti kayak wong gak apa-apa ya. Nyembelihnya ini afdolnya sendiri, kecuali perempuan wis ora usah neko-neko. Malah dadi Wonder Woman itu. Wah, perempuan gaya mau nyembelih dhewe wis ora usah. Biarkan tangani sama laki-laki, diwakilkan aja. Yang perempuan tunggu di rumah, nanti dapat kiriman daging mentah, masakan. Ya, wis bagian laki-laki. Sunnahnya untuk nyembelih sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ada banyak permasalahan yang ada di dalam kurban ini Bu. Kalau mau kita kupas ya nganti subuh ya. Banyak sekali. Di antaranya kurban dengan binatang hamil gimana ya. Ini binatangnya hamil nih Beb, double nih. Ya kalau bisa jangan ya. Jangan pakai binatang yang hamil. Kenapa? Keluar dari khilaf, perbedaan pendapat ulama.
Apalagi kalau hamilnya menyebabkan kuantitas dagingnya berkurang, ini malah semua ulama sepakat tidak sah. Ya, jadi hati-hati. Kalau hamil janganlah. Kemudian daging yang dibagi itu harus dalam keadaan mentah. Ini perlu diperhatikan. Bedakan kurban sama akikoh. Kalau akikoh dagingnya masak. Kalau kurban daging mentah, ojo karepe dhewe dimasak, disate baru dibagi, tengkleng, tongseng ya. Enggak boleh ya. Dagingnya mentah. Kenapa? Karena ini adalah jamuan Allah. Allah menginginkan jamuannya itu sampai ke rumah-rumah orang itu dalam keadaan mentah. Nah, bukan matang sudah dimasak supaya mereka terserah bebas mau diapain. Kan mereka enggak semuanya mau dimasak itu, ada yang mau dimasak lain mungkin atau mau dijual lagi, silahkan. Kalau orang-orang fakir miskin mau dijual lagi enggak apa-apa. Ya, bebas. Karena itu adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyembelihnya jangan malam ya. Jangan malam. Nyembelihnya pagi, siang atau sore silahkan. La ilaha illallah. Terus yang paling banyak juga ini apa? Korban dengan akikoh ya. Bentahun mesti ditanyakan ya. Gimana Beb kalau satu kambing ini, kalau kambing saya niatin untuk korban dan akikoh ya. Oh iya, siap. Sebentar lagi kita buka pertanyaan, Bu. Sabar. Ya. Korban dan akikoh jadi satu, jangan keluar dari khilaf. Walaupun ada yang memperbolehkan, Imam Romli mengatakan sah nggak apa-apa, tapi Imam Ibn Hajar mengatakan nggak sah dua-duanya, malah nggak jadi korban, nggak jadi akikoh. Terus gimana yang harus didahulukan? Ya sudah korban, wong sekarang sudah mau deket sama korban, akikoh nanti masih bisa. Ya ini korban dulu, lagi ada uang buat korban, ya bismillah korban dulu, nanti akikoh suatu saat masih bisa. Kalau punya uang banyak, ya silahkan beliau sing akeh, korban ada, akikoh ada ya. Nah, jadi gitu. Kemudian juga panitia jangan menerima korban uang ya, kecuali kalau uangnya dibelikan kambing atau sapi. Ada orang mau berkorban pakai uang, nanti bagi aja 100.000 nggak bisa ya. Korban itu harus dengan binatang ternak, kambing atau sapi atau onta. Dan masalah korban ini masih banyak sekali, terutama yang saya ingatkan juga masjid-masjid itu harus diperhatikan nyembelihnya di mana. Jangan pakai tanah atau wakaf bagian yang ada di masjid. Nah, itu karena milik masjid. Kalau diwakafkan untuk masjid jadi nggak boleh dipakai untuk korban. Nah, asal-asalan biasanya halaman masjid dipakai untuk berkorban itu ada hukumnya, ada tata caranya, jangan sembarangan. Terutama pakai air masjid. Loh, ini airnya diwakafkan untuk keperluan masjid, nggak ada hubungannya sama udhiyah. Walaupun udhiyah kurban ini juga termasuk dari sunnah ajaran agama, tapi ini tidak ada hubungannya dengan masjid. Seperti jenengan misalnya bepergian musafir, kebelet kencing masuk masjid, mampir cuma kencing, sering nggak? Nah, sering, haram hukumnya kalau air itu wakaf buat masjid. Ya, nggak boleh. Terus gimana supaya nggak berdosa? Jenengan harus mampir ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Karena itu kan untuk keperluan masjid, orang yang ibadah, orang yang ini. Lah kok jenengan dadikan WC umum ya? Nggak boleh. Harus sholat. Kalau nggak sholat minimal jenengan sedekah. Nah, jadi orang-orang yang ada di masjid ini nggak asal-asalan, harus tahu ilmunya. Ada ilmu wakaf, ada barang kepemilikan masjid. Lah kadang maaf barang-barang masjid disewa-sewakan keluar. Ini lihat orang yang mewakafkan seperti apa. Ya, karpetnya masjid bawa luar begini, soundnya dibawa. Lihat dulu orang yang mewakafkan gimana. Ya. Kecuali kalau nanti dia ada ujrohnya, ada bayarannya yang kembali ke maslahat masjid. Nah, jadi ada aturannya semuanya. Penyembelihan dan lain sebagainya harus diperhatikan. Jangan sampai ada kesalahan. Plus tidak punya uang ojo maksa kurban. Nanti maksa kurban ada nih akhir-akhir utang sama bank. Ini kan lucu akhirnya. Kurbannya sunnah, ribanya haram. Lebih baik jenengan menghindari yang haram daripada ngerjain sunnah. Buat apa? Ya. Hati-hati. Apa maneh dahulukan kurban tapi utangi si akeh. Nah, utangmu sauren sih. Utang-utang sama saudara dibayar, jangan lupa. Nah ini sekarang enggak utang-utang masih numpuk banyak tapi ngerjain sibuk sama yang sunnah. Ini utang bayar wajib bayar dulu. Masya Allah, utangi si akeh, kurbani sapi pitu. Wah. Ya. Oh, masalah kurbani sedikit. Setelah ini Pak jawab. Kurban ikut iuran 7 sapi misalnya, sama kurban 1 kambing. Nah, masih afdol mana? Kurban?
Itu ada urutannya Bu. Afdol kurban kambing. Misalnya ini tak bacain urutannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mau satu sapi afdol ya. 7 orang berkorban dengan 7 kambing itu lebih utama daripada 7 orang dengan 1 ekor sapi. Ada 7 orang masing-masing mengeluarkan 1 kambing, jadi 7 kambing itu lebih afdol daripada iuran 1 sapi. Ini keutamaannya. Atau 7 kambing untuk 1 orang itu lebih afdol daripada 1 sapi. Ya. Jadi yang dilihat sama agama itu paling banyak ngeluarin darah. Berapa banyak binatang yang disembelih itu yang dilihat sama syariat. Tapi jenengan kalau sekarang ini di daerah kita ini nggak semua suka kambing, nggak semua suka kambing. Jadi kalau mau sapi ya juga nggak apa-apa, itu juga afdol bagus. Ya, sapi itu juga afdol bagus. Terutama masyarakat nih daerah-daerah kita ini sama kambing sebagian nggak bisa makan. Bisanya makan sapi, ya bismillah korbannya sapi supaya semuanya bisa menikmati. Ya, kan ada yang alasan ndak doyan baunya atau ndak doyan kolesterol, darah tinggi Padahal darah tinggi ini ya nggak mesti makan kambing. Bojomu galak ya darah tinggi ya. Wah, akeh hutang ya darah tinggi ente ya. Banyak darah tinggi ya. Jadi bismillah, makanan kurban itu insyaallah nggak bawa penyakit, sembuh kabeh, ora usah wedi darah tinggi saatnya. Nyate bendino aman ya. Penting makan ini disolawati. Bismillah, insyaallah sehat kabeh. Ayo silahkan kalau ada pertanyaan, 9:30 kita tutup. Monggo Bu. Bismillah. Boleh. Ya, berkorban pakai betina enggak apa-apa. Yang afdol memang laki, ya jantan, ya lanang. Tapi kalau pakai betina enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang bermasalah itu justru usia, itu yang bermasalah. Kalau belum sampai usia itu yang bermasalah. Ada pertanyaan lain? Oke, monggo Bu. Kenapa? Korban buat orang tua. Hukum korban. Oke, siap. Hukum korban buat orang tua ini masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal ya. Jadi kita kalau mau berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu hukumnya ada 2. Pertama, kalau dia berwasiat, ya dia berwasiat maka sah. Korbannya sah. Misalnya orang tua sebelum meninggal dia wasiat, nanti saya korbankan ya kambing atau apa. Ini korbannya sah hukumnya. Kenapa? Karena orang tua sudah berwasiat sah. Tapi kalau orang tua nggak berwasiat, ini pendapat yang kuat, hukum korbannya nggak sah. Ya, hukumnya nggak sah. Kenapa? Karena orang tua nggak wasiat. Tapi bisa untuk sedekah. Jenengan ngikutin pendapat itu, sedekah, niatin ini sedekah buat orang tua. Kalau mau lebih gampang, jenengan sudah korban aja buat jenengan. Misalnya saya Abdul Qadir, saya besok mau beli kambing korban buat saya. Dah niatin buat saya. Nanti setelah korban, ya Allah, ini korban saya hadiahkan semua pahalanya buat orang tua saya. Sudah. Ya. Misalnya saya mau ngirim hadiah buat keluarga saya gini, kambing kan cuma buat 1 orang. Ya kalau sapi maksimal 7, boleh 7 orang. Jenengan nggak apa-apa, kambingnya gembelih aja dengan niat buat jenengan. Yang penting itu niat, tulisan kertas sama itu nggak penting. Ya. Jenengan mau tulisan-tulisan atas nama ini ya. Yang penting niat di hati. Jenengan ini niat kambingnya buat saya berkorban. Nanti setelah disembelih ini jenengan doa, ya Allah, pahalanya saya ini saya berikan kepada keluarga saya semuanya. Insya Allah sampai buat semua sekeluarganya. Ya. Yang penting ikuti caranya berkorban. Kalau buat 1 orang ya jenengan 1 orang. Kalau buat 7 orang 7 orang. Kalau orang yang sudah meninggal ya lihat dia berwasiat atau tidak. Kalau nggak berwasiat ya berarti jadinya sedekah. Ya, dapat pahala tetap. Ada pendapat yang memberi pendapat boleh dan jatuhnya sedekah. Monggo. Nggih.
Ya, jadi kalau di dalam syariat memberi kepada non muslim daging kurban itu nggak boleh ya. Karena itu jamuan Allah untuk hamba-hambanya Allah yang beriman. Jadi nggak sah kasih kepada orang non muslim, orang di luar Islam nggak sah. Daging kurban ataupun zakat dan lain sebagainya. Itu karena sama Allah diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Lah jalan keluar kita gimana, Beb? Nggak enak, ini tetangga, ini orang baik, ini orang begini, ini begini, begitu. Jenengan nggak usah pusing. Beli aja daging di pasar, kasih. Nggak usah ngambil dari yang kurban. Yang kurban biar buat jamuan umat Islam. Jenengan mau ngasih tetangga yang non muslim atau apa? Beli aja. Pas hari raya itu daging insya Allah murah kabeh. Ya. Beli. Atau kambing-kambing yang nggak sah itu dijual murah biasanya. Ya, yang kupingnya terbelah atau ininya. Jenengan beli aja. Sembelih khusus yang ini dagingnya dikasihkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nggih, mau napa-napa ya. Napa-napa. Yang penting bukan kurban kita. Terus masjid dan lain sebagainya. Yang bagian ngasih ke orang ini harus diperhatikan. Jangan nanti semua daging dicampur dan diberikannya kepada asal-asalan. Nanti akhirnya ada satu kambing yang diberikan kepada orang-orang yang punya, malah nggak ada jatah buat orang fakir miskinnya. Ini malah nggak sah. Ya. Jadi harus diperhatikan kambing kita ini pasti ada bagian yang sampai kepada fakir miskin, sampai kepada mereka yang berhak. Nah, ini penting. Jadi jangan semuanya dicampur. Ini masalah penting tadi yang ditanyakan supaya kambing kita ini sah dan tersampaikan dengan baik dan benar. Ya. Ada lagi? Mboten? Kita tutup dengan doa kalau nggak ada. Ayo insyaallah bisa difahami ya. Insyaallah kita lanjutkan di tahun yang akan datang kajian kurban sebelum-sebelumnya supaya lebih puas membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa laqad asyartu na'tima nawsafu dhuhil quluba tuhayyijul asyana. Amin. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا يا الله انت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا يا الله اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ان اخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله ارنا بفضل منك طلعة احمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودع ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Di sini ada doa kesembuhan, permohonan khususnya Bapak Warto bin Darmo Semito, Bapak Suparlan BPN, Ibu Giem Diono Miharjo, Ibu Sri Handayani dan semua jamaah keluarga kita yang sedang sakit. Allah yashfihim bisyifain ajil, semoga diberi kesehatan sempurna, kekuatan zahiran wa batinan, diangkat seluruh penyakit yang ada. Bisiril Fatihah. Khususnya juga kita doakan yang telah meninggal dunia, almarhum Mbah Sadiem Santo Pawira dan seluruh jamaah kita yang meninggal dunia. Allah yaghfir lahum yarhamhum yataghashshahum birahmal maghfirah wa
وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Alhamdulillah, pengumuman saya jangan lupa nanti hari Arafah kita berzikir dan berbuka bersama ada di perumahan. Ya, perumahan apa itu? Daerah Bulaarjo ya. Insyaallah Toha malah main HP. Ya insyaallah kita lanjut nanti di acara Arafah hari Ahad insyaallah sore sampai maghrib bersama di situ. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alamati ana salaiku fabat badane mumin anu ting syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulyakan ing wong tuane alamate ana salaiku bapat badane mumin anu ting syariat kang din lisane alus ngendikane kapindo mulyakan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji عذبت يدي رات العالمين يا ويل الجود والكرم كبين لو أسه إن بجت لتلي وكمرا ستنور ككويبتي كبين لو أسه إن بجت cile-cile uga marang sedulur uga gawe becik gaping babat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awolane gaping babat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awolane ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji عذبت يجيك رد العالمين يا ويل الجود والكرم إكو ساكين علماء وفي tutur alamate wajah kang dadi jujur Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur muka-muka kita bisa ngalambai dunia akhirat nanamu bilai muka-muka kita bisa ngalambai dunia akhirat nanamu bilai ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji عذبت يجيك
طه